لیکن خواجہ آصف جو ہے وہ ناراض لگ رہی ہے، کیا اختلافات ہیں خواجہ آصف کے؟ 14 کے حوالے سے کوئی عوام کو کرنی ملے گی کسی ریلیف میں. دوسرا ایک آپ سے چھوٹا سا پوچھا تھا کہ پارٹی حکومت کے حوالے سے چاہے مہیا ہو گیا مجھے تھوڑا سا کرنا. نہیں دیکھیں، آئی جسٹ برش اٹ اوے، اٹس ایبسولوٹ نان سینس. یہ جو کوئی بات کرے چھ مگوئیاں وغیرہ کی، ویسے تو گورنمنٹ کے بہاف پہ جو بات کریں گے وہی بتائیں گے. اور ریلیف کی بات بھی زیادہ آپ کو حکومت بتا سکتی ہے، میں تو ریسیپینٹس میں سے ایک ہو کر تعریف کر سکتا ہوں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ریلیف ہے. میں ایکچوئل ڈیٹیلز کا کاگنیزنٹ نہیں ہوں، لیکن مجھے میکرو اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. مجھے نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے. مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ جو ڈیفالٹ کی بات چیت چل رہی تھی، آج بلومبرگ لکھ رہا ہے میرے بارے میں، بڑا اچھا لکھ رہا ہے. اور آج وہ جو ڈیفالٹ کی ایک بات تھی کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ آنے سے پہلے ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں، ہم اپنے آئل بلز میں پیچھے چلے گئے ہیں، آج مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ساری باتیں کوئی قصہ پرینہ ہوئیں. آج اکانومی بوسٹ بھی کر رہی ہے، یہ جو گروتھ ہے جی ڈی پی ریشیو یہ بہتر نظر آ رہی ہے، اسٹیبلٹی کا فیکٹر نظر آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے. آئی ایم ایف کے جو ایگریمنٹس تھے وہ فلفل ہو رہے ہیں اور اس کی دنیا تعریف کر رہی ہے کہ پاکستان پروگریس کر رہا ہے. ہمارے ٹیکس مین دے آر ورکنگ ویری گڈ، وہ بڑے اچھے کلیکشن ماڈلز پر چلے گئے ہیں. ہماری بہتری نظر آ رہی ہے ریونیو ریسیٹس میں بھی، اور بہتری نظر آ رہی ہے ہمارے گورنمنٹ کے پورے جو. لیکن بات اس پہ حکومت کر سکتی ہے. میں تو ایک آبزرور کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ مجھے بہتر نظر آ رہے ہیں. جو آپ نے بات کی تو یہ سارے وہ بنیادی عوامل ہیں جن کی بنیاد پر ریلیف ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں جب اکانومی کام کر رہی ہوتی ہے. بدقسمتی سے 2018 سے لے کے 2021 تک اکانومی نوز ڈاؤن گئی. اس میں کئی فیکٹرز ہو سکتے ہیں. آئی ڈو گیو دس کنسیشن کہ کرونا بھی تھا، انیبلٹی آف دیٹ گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، لوگوں کا رجحان جو تھا وہ صرف پکڑ دھکڑ پہ اور منتقسم مزاجی پر تھا. یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن in a contrast parallel if I draw, I can see that شہباز صاحب گورنمنٹ از ورکنگ ویری ویل اور ریلیف بھی ضرور ملیں گے. جہاں تک آپ نے خواجہ آصف صاحب کی بات کی، وہ میرے بڑے محترم ہیں، میرے بزرگ ہیں. اور میں تو ایز آنیسٹلی اسپیکنگ میری تو جب میں جو فیڈرل کیبنٹ میں شہباز صاحب نے اپنے ساتھ لیا تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے خواجہ آصف کے ساتھ چھوڑ دیں تاکہ میں اپنی اپرینٹسشپ ان کے ساتھ کروں. تو دیر مسٹ بی اے ویری ویلڈ ریزن جو انہوں نے کہا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ پوری وجہ کیا ہے، بات کیا ہے. میری ان سے بات نہیں ہوئی. جو انہوں نے بات کی ہے وہ کوئی ہوا میں بات نہیں کریں گے. اینڈ اف دیر از اے ریزن. لیکن اس کے ساتھ ہوا یہ کہ ایز اے کلاس پوری جتنے سرکاری لوگ کام کرتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، بڑے قریبی لوگ ہیں ہمارے، دے آر امنگسٹ اس. تو ایز اے ہول یہ کہہ دینا کہ یہ ڈاکٹرز یا پولیٹیشینز یا پولیس یا میڈیا مین صحیح کام نہیں کر رہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے تھوڑی سی جو بات کی ہے شاید کہ مس کنسٹرو نہ ہوگی. ویسے وہ بڑے محتاط آدمی. تھینک یو ویری مچ. لے لیں کہ کوئی بھی ملک جب اپنی جو ہے قومی دن مناتا ہے تو جو اپنے فاؤنڈرز ہیں ان کو پریورٹی دیتا ہے. لیکن اس سال دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جتنی بھی ہورڈنگ لگ رہی ہیں، جتنے بھی اشتہارات لگ رہے ہیں، اس میں ہمیں سیاسی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ تو نظر آتی ہے، لیکن قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصویریں غائب ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں 10 مئی کو جو ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور جو ہماری میڈیا نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور جو پوری آپ کے سامنے یہ اس 10 دن کی کہانی آپ کے سامنے ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو اپنا اس ایک واقعے سے اب ریسٹرین پر جانا چاہیے. ہندوستان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہندوستان کو ہزیمت اٹھانی پڑے گی اگر ملیٹریلی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں ڈپلومیٹکلی بھی دنیا میں جس موقف کو زیادہ سراہا گیا، جس کو زیادہ مانا گیا، جس پر بہت سارے ممالک نے اس کی حمایت بھی کی، وہ پاکستان کا موقف تھا. جب آپ نے کہہ دیا کہ ہم کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہم کسی ملک کے اندر کوئی ٹیررزم کو انفلٹریٹ کریں اور کسی طرح سے ہم وہاں پر کوئی دہشت گردی کا باعث بنے، ہم تو خود اس کے ہٹ ہیں. اور کیا وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہندوستان میں یا پاکستان میں یا یونائٹڈ اسٹیٹس میں یا یونائٹڈ کنگڈم میں یا یورپ میں، کیا ان لوگوں کی کوئی نیشنلٹی ہوتی ہے؟ یہ تو ٹیررسٹ ہیں اور یہ گلوبل ٹیررسٹ ہیں. یہ دنیا میں میرے ملک کے اندر کم از کم 1 لاکھ سے زیادہ دہشت گردی کے وکٹمز ہیں. ہم نے اپنی افواج کی قربانی دی ہے، شہریوں کی قربانی دی ہے، چھوٹے معصوم بچوں کی قربانیاں دی ہیں، اور ہم نے اس دہشت گردی کے افریت کا مقابلہ کیا. وی فوٹ دس ٹیرر. ہم نے کسی ملک پر الزام نہیں لگایا، کسی
हॉस्टाइल एजेंसी पर इल्ज़ाम, वी हैव अ क्रेडिबल एविडेंस। हमें पता है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं किसी न किसी हॉस्टाइल एजेंसी के पेरोल पर जाते हैं। हमने बताया इस दफ़ा बलूचिस्तान के अंदर हमने लोगों को पकड़ा, झेलम में हमने लोगों को पकड़ा, वो ट्रेन स्टेशन पे पकड़े गए लोग, और फिर कुछ ऐसे यहाँ पर नाकबत अंदेश पाकिस्तान के अंदर मौजूद वो लोग जो पाकिस्तान की बुनियादें हिलाना चाहते हैं, हर जगह पर ऐसे लोग होते हैं। तो हमने उनके जो डायरेक्ट लिंक्स थे विद इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ हॉस्टाइल कंट्रीज उनके साथ साबित किए, वो एविडेंस हमारे DGISPR ने आकर दिए। तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान को ये अब जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ये जंग किस चीज़ का नाम है? अब देखें, दुनिया इस खौफनाक जंग की लपेट में है। ये यूक्रेन रूस की जंग हो, ईरान इसराइल की जंग हो, वो गाज़ा के अंदर फैली तबाही हो, वो पाकिस्तान हिंदुस्तान की 10 रोज़ा ये लड़ाई की कहानी हो, तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक जनरेशन थी जिसने वर्ल्ड वॉर 2 की हौलनाकियाँ देखी थी, तो प्रॉबेबली शायद वो कुछ यादाश्त में से उसके नकूश मिटते जा रहे हैं। तो आई वुड स्ट्रांगली suggest that all those who want to be warring, they should refrain from what they are saying. देखिए, मैं I don't want to be partisan here, लेकिन मेरा कुछ दिनों के बारे में, कुछ दिनों की हुर्मत के बारे में मेरा बड़ा जज्बाती लगाव है। अब मैं ये समझता हूँ कि 14 अगस्त मेरी आज़ादी का दिन है, और आज से तकरीबन कोई एक दिहाई कबल भी हमने देखा कि वो दिन जिसको मैं अपनी आज़ादी के दिन पर मनाता हूँ, जिस दिन मैं अहदे तजदीद वफा करता हूँ, जिस दिन मैं अपने तमाम नस्ली, ग्रोही, सियासी, हर तरह के इख्तलाफात को बुलाकर यूनिटी को फोर्ज करने की बात करता हूँ, जिस दिन में मैं बड़ा प्राइड लेता हूँ। अब उस दिन का करैक्टर चेंज किया जाए, उस दिन बजाय सेलिब्रेट करने के उसको मैं प्रोटेस्ट का रंग दूँ। तो मैंने कोशिश की कि मैं पूरी दुनिया में देखूँ, शायद कभी ऐसा नहीं हुआ हो कि जिस दिन उनकी नेशनल डे है, जो उनका कौमी दिन है, जो उनकी आज़ादी का दिन है, हर इन कॉमिटी ऑफ नेशंस एवरीबडी हैज़ दैट। तो मैंने देखा ऐसा कभी हुआ नहीं कभी। तो ये पाकिस्तान में हुआ तो क्यों हुआ, इसके क्या मुहर्रकात हो सकते हैं कि क्या 14 अगस्त के दिन को एहतजाज के दिन में तब्दील करना, और उस दिन की अगर मेमोरी मेरे किसी बच्चे के, मेरी मेमोरी में, मेरे हाफजे में क्या है कि मैं एक मुतवस्सित तबके का आदमी हूँ, मैं एक देहात का रहने वाला हूँ। मुझे याद है अपने गांव में, अपने घर में, अपनी छत पर चढ़ के इन पाकिस्तान के फ्लैग्स की लड़ियाँ लगाना, झंडे लगाना। मेरे हाफजे में कहीं पर भी कोई उस दिन एहतजाज, गिराओ जलाओ, जलती बसेस, ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर लगी आग, डंडा बरदार लोग, फैली हुई अनारकी, मेरे हाफजे में ये नहीं था। बट दिस 14 अगस्त, आज से कुछ 10 दिहाइयाँ पहले जब वो मुहासरा इस्लामाबाद का हुआ, तब मैंने बड़ा सवाल उठाया इस पर कि हाउ कैन एनीबडी, मेड बी मी, मेड बी माई पोलिटिकल पार्टी और एनी पोलिटिकल पार्टी, ये कैसे कर सकते हैं? ये 13 अगस्त कर लेते, ये 25 अगस्त कर लेते। तो फिर मुझे ये अक़दा खुला, ये मेरे सामने, अब मुझे इस पर कोई दो राय नहीं है। बट आई एम रिस्ट्रेन्ड बिकॉज ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूशनल रोल। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करता। ये तो जिन लोगों को सवाल उठाना चाहिए, जिन एकेडेमिया को ये सवाल उठाना चाहिए कि प्रोग्रेसिवनेस के नीचे नेशनलिज्म ना दबा दें, अपनी बात करें, देखें, सवाल उठाएं। जितनी किसी और चीज़ की सेंक्टिटी है उतनी इस 14 अगस्त की भी है, मेरा नेशनल डे है, और ये मुझे बड़ा अजीज़ है। ये मैं किसी को छीनने नहीं दूंगा। आई विल स्ट्राइव फॉर इट, आई विल फाइट फॉर इट। मैं कमिटेड हूँ, और मुझे पता है कि जो मैं बात कह रहा हूँ ये मैं करोड़ों लोगों की तर्जमानी करते हुए कह रहा हूँ कि मुझसे मेरे कौमी वकार का दिन न छीने, और इसको एहतजाज के रंग का दिन न बनाएं। अच्छा मलिक साहब, भारत के एक दिफाई जजिया निगार ने कल एक इंकशाफ किया है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो भारत के हैं, जिस पे पाकिस्तान ने अपना कंट्रोल संभाल लिया, और 2 से 3 रोज में अब पाकिस्तान क्या नया नक्शा जारी करेगा? कैसी कुछ खुशखबरी जो आने वाली है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि दिस इज़ ऑल एब्सर्डिटी, दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। ये जिम्मेदार नेशंस हैं, दे आर न्यूक्लियर नेशंस, दे आर इक्विप्ड विद सो मच मिलिट्री स्किल के ये मिनट्स के अंदर, कुछ चंद लम्हों के अंदर ये पूरी वो अपनी इनकी सुपीरियर एयर स्पेसेस हैं, इनके पास कॉम्बैट फाइटिंग है। कैसे हो सकता है? मेरा ख्याल है रिस्ट्रेन इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे, रिस्ट्रेन इज़ द वर्ड। उन्होंने ये मुहमजई करके देखी, इस पर उनके दांत खट्टे हुए। मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान के सिपा सलार को, फील्ड मार्शल को, पाकिस्तान की काबीना को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के मीडिया को, सबको, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, डॉक्टर्स, टीचर्स, एवरीबडी,
वी रिस्पॉन्डेड एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, और हमने अपनी बर्तरी साबित की है डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, कौमी इजहार में, अपनी हमारी मीडिया ने इसमें अपना रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले किया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ भी कहा जा रहा है ये मुनासिब नहीं है, और इसको अगर खुद नहीं रोकेंगे तो हम रोकना जानते हैं।